tini shalni kok tumarok ongkha Tipra mothani tidulma bai kokti shalot Tipra Citizen Federation mongai kaisa bodol ketal khajakha amono rugui nuyungmao kokthum pandar khlaijakha कल ही हमने अनाउंसमेंट किया था और आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आई अपोलोजाइज अगर आपको थोड़ा वेट करना हुआ आई वांट टू अनाउंस टुडे आज मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि टिपरा मोथा अपना एक न्यू फ्रंटल यूनिट खोल रहा है जिसका नाम है टिपरा सिटीजन्स फेडरेशन। ये फेडरेशन सिटीजन्स फेडरेशन जो नागरिक का फेडरेशन है इसमें हर कम्युनिटी हर रिलीजन और हर कास्ट का लोग भी हमारे संग शामिल होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि हमारा जो मूवमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हम आने वाली इलेक्शन में सिर्फ 20 सीट में नहीं हम 45-50 सीट्स में लड़ेंगे। तो आज मैंने ये ऐलान किया है हमारे संघ हमारे फॉर्मर MLA ex Vice President of Pradesh Congress and many senior leaders from all communities SC के हो मुस्लिम हो बंगालीज हो मणिपुरीज हो चा बागान के वर्कर्स हो सबको मैं OBC हो मैं सबको निमंत्रण करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आने वाले दिन में एक माइंडसेट रहा था कि ओनली रीजनल पार्टी इज मेंट फॉर टिपरासा पीपल एंड नोबडी एल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना बुकुंग बारा को कुछ मिला है ना SC को कुछ मिला है ना OBC को कुछ मिला है ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग 70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है लेकिन बजट जो है वो किसी और के पास जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक MLA हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी SC सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज कॉकबोरक जो हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्जाम्स के लिए CBSE और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक अंचलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो अंचलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। Koktishala Agartala Supari Bagan Krishnanagar Amchayo Red Rose Club Katal Songsajaka Te Thuirmani Panda Songsajaka Koktishala Agartala Supari Bagan Krishnanagar Amchayo Red Rose Club Katal Songsajaka Te Thuirmani Shikartai Panda Songsajaka Or Shalo Panda Fai Mazafaka Puronigomni Meo Dipok Mojumdar Amchani Corporator Te Club Ni Tankarano Khoboi Komuni Club Ni Adongrok Jatikathar Musungai Panda Songsai Rika Puronigomni Meo Dipok Mojumdar Or Shalo Kokthumnai Rogni Buskang Fai Shaikanarika তলায় কৃষ্ণনগর সুপারি বাগান এলাকায় রেড রোজ ক্লাবের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। তার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য হিসেবে সমাজের প্রতি যে কাজ করার যে মানসিকতা নিয়ে আজকে রেড রোজ ক্লাব তার আনুষ্ঠানিক যে ভবন উদ্বোধন হয়েছে তার দিনে একটা মহান তারা কাজ করেছেন যেটা হচ্ছে রক্তদান উৎসব। এটা শিবির বলা হয়। আমরা এখন রাজ্যে সবাই উৎসব মেজাজে এটা হয়। তো আমি এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় কর্পোরেটর ভাস্বতী দেববর্মা মহোদয়া, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ক্লাবের যিনি সভাপতি শঙ্কর ভট্টাচার্য মহোদয়, আমাদের ক্লাব সম্পাদক নন্দলাল বণিক মহোদয় এবং আছেন আমাদের সঙ্গে এই ক্লাবের এক্সিকিউটিভ বা যার একটা অবদান আছে এই ক্লাব গঠন করার ক্ষেত্রে হচ্ছেন ডক্টর জয়ন্ত দেববর্মা মহোদয় সহ আমাদের এই এলাকার যারা সুখী নাগরিকরা গুণীজনেরা সজ্জনেরা এবং ক্লাবের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা যারা আছেন বিভিন্ন পদাধিকারী তাদেরকেও অভিনন্দন জানাই। আমরা লক্ষ্য করেছি এই রাজ্যে সরকার আসার পর 2018 সরকার আসার পর ক্লাব সংস্কৃতিটি পাল্টে গেছে। আগে ক্লাব ছিল একটা ভয়ের জায়গা আর এখন ক্লাব হচ্ছে আশ্রয়স্থল। মানুষ যখনই এই এলাকার মানুষ লক্ষ্য রাখবেন, আমি নিজেও একটা ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত আছি দীর্ঘদিনের সম্পাদক একটা ক্লাবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখন মানুষ যখন চিকিৎসা হোক বহিরাজ্যে কোনো ব্যবসা কাজে হোক বা পর্যটন ভ্রমণের জন্য যাক তখন তার ছেলে মেয়ের দায়িত্ব ক্লাবকে বলে যায় যে আমার মেয়েটা একা থাকবে আমার ছেলেটা একা থাকবে তোমরা একটু লক্ষ্য রাখবে। মানে ক্লাবের জায়গাটা কোন জায়গায় পৌঁছে গেছে, ক্লাবের উপর মানুষের ভরসাটা কত বেড়ে গেছে।
এই সুপারিবাগান এলাকার মানুষের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আমি যতটা জানি, আমিও এই 7 নং বিধানসভার সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে যাই, তখন বিভিন্ন সময় আমরা দেখি, বিশেষ করে এই এলাকায় একটা এরকম পরিস্থিতি ছিল যখন মানুষ সংগতভাবে কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কাজ করতে পারতো না, পরিবেশ ছিল না। কিন্তু এই নন্দলালবাবু তারা, এই নন্দু তারা এবং প্রেসিডেন্ট যারা আছে, এই ক্লাবের যারা সঙ্গে যুক্ত, 2018 পর মহলটা এরম তৈরি হয়েছে সরকার আসার পর, যার যার কর্ম, যার যার ধর্ম করার একটা সুযোগ এসছে। তারা মানুষকে একত্রিত করে সামাজিক কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব ক্লাবের বা এলাকার লোকের, এটা করার একটা সুযোগ পেয়েছেন তারা নিজেরা। 2018 পর আগে আমি বলবো এখানে কোনো পরিবেশ ছিল না, এখানে ছিল, এখানে আমি বলবো এখানে যারা অভিভাবকরা আছেন, যারা পুরনো লোক আছেন আগরতলা শহরে বা এই এলাকার বাসিন্দা যারা আছেন, তাদের একটা অভিজ্ঞতা আছে যে এখানে ইচ্ছে করলেও কোনো ভালো কাজ করা যেত না, রাজনৈতিকভাবে তাদেরকে আটকে রাখা যেত। এখন এই জায়গাটা নেই। আমাদের সরকারের, আমার যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস এই কাজে চলছে, এই সরকারও এই দিশাতে চলছে। সেই কারণে আমাদের এই এলাকার জনগণ এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক কাজ করার একটা সুযোগ পেয়েছেন। সেই হিসেবে আছে ক্লাবটা, এই 2018 পর এই ক্লাবটা তৈরি করা হয়েছে এবং এই এলাকার সকল মানুষ সংগৃহীতভাবে সকল সহযোগিতা করেছেন। ওনারা ক্লাব প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, এখানে জয়ন্তবাবুকে ধন্যবাদ জানাই এবং অনেক কার্যকর্তা কর্মকর্তা যারা আছেন ব্যক্তিগত জানি, তারা সামাজিক কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু তখন পরিবেশ ছিল না। এখন পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এখন সুন্দর ক্লাব হয়েছে। ক্লাব বলবো এলাকায় একটা শক্তি, যখনই আপদে বিপদে সুখে দুঃখে কোনো প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু একটা শক্তি সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে যায়। এখানে আজকে এই এলাকাকে সুন্দর রাখার জন্য, আগে একটা সময় এই এলাকাতে মানুষ সন্ধ্যাবেলা আসতে পারতো না, সবাই জানতেন আপনারা যে এলাকার পরিবেশ কী ছিল। কিন্তু 2018 পর সরকার আসার পর, বিজেপি সরকার আসার পর সার্বিকভাবে সারা রাজ্যের সঙ্গে আগরতলা সহ এবং কৃষ্ণনগর সুপারিবাগানের শহরের চেহারা পাল্টে গেছে। এই এলাকার মানুষ এখন সংঘবদ্ধভাবে সামাজিক কাজ করার, সাংস্কৃতিক কাজ করার, এই সমাজকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে। আমরা আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করছি। আমার বিশ্বাস ক্লাবগুলি যত বেশি শক্তিশালী, সামাজিক সংস্কৃতি যত বেশি শক্তিশালী হবে, ততটা কিন্তু দুর্বৃত্ত কমবে। এখানে আগে পাড়ায় এলাকায় জমি বিক্রি হলে তাদের টাকা দিতে হতো, কিন্তু এখন কিন্তু এই এলাকার এই পরিবেশ নেই। এখন মানুষ সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারে। দূর দূরান্তের মানুষ এই সুপারভাবে এলাকায়, কৃষ্ণ এলাকায়, রামনগর এলাকায়, আগরতলা শহরে, সারা রাজ্যে এখন সুন্দরভাবে বসবাস করার একটা সুযোগ পেয়েছেন। তা আমি আশা করব এই রেড রোজ ক্লাবের আজকে যে দ্বিতল ভবন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে, আগে থেকে তারা 50 বছর উপরে পুরনো ক্লাব, কিন্তু ক্লাবের যারা ছেলেরা, যাদের যে মানসিকতা ছিল, তারা সেই কাজগুলো করতে পারেন সঠিকভাবে। এখন সুযোগ এসেছে এই এলাকার মানুষের যেমন উন্নয়ন হবে, শহরকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাখা, শহরের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই এলাকা, এখানে জাতি, উপজাতি, জনজাতি অংশের মানুষ, এটা সারা রাজ্যের সঙ্গে এটা বিশেষ জায়গা কিন্তু এই কৃষ্ণনগর এই জায়গাটা। কাজে এটা তাদের গুরুত্ব সহকারে তারা কাজ করবেন সার্বিকভাবে সকলে। এবং বিশেষ করে আজকে যে রক্তদান উৎসব করেছে, এটা আমি বলবো যে রক্তদান মহৎদান। আজকে যারা রক্তদানে অংশগ্রহণ, তাদেরকেও আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই, কারণ আজকে যারা দান করবেন তারা জানেন না তাদের রক্তকে গ্রহণ করবে। গ্রহিতা দানের মধ্যে কোনো এবং স্বার্থের সম্পর্ক নেই, শুধু দানের মাধ্যমে, একমাত্র দান যেখানে মানুষ জানে না আমি কাকে রক্ত দেবো, কে আমার রক্ত গ্রহণ করে। যেমন রক্তদানের মাধ্যমে, যেমন আজকে যারা রক্তদান করবেন তারা যেমন একটা মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচাবেন, পাশাপাশি রক্তের থেকে আর 3-4টা উপাদান হয় যে অন্য রোগীরা সে উপকৃত হয় এবং তারা তাদের জীবন আরও বেড়ে যায়। আর পাশাপাশি যিনি রক্ত দেবেন আজকে জেনে যাবেন ওনার ভিতরে কোনো অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত কিনা। কাজে যেই রক্ত দিচ্ছেন, যেমন বাঁচাচ্ছেন, নিজেও তার জীবন ধারাটা অনেক বাড়িয়ে নিয়েছেন। সার্বিকভাবে যারা রক্তদান দিচ্ছে করবেন তাদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি রেড রোজ ক্লাবের যদি পুরো প্রয়োজনে আমাকে ওনারা ডাকেন, আমি অবশ্যই সহযোগিতা আগরতলা মেয়র হিসেবে আমি বলবো যে রেড রোজ ক্লাব এবং রেড রোজ ক্লাবের এরিয়ার উন্নয়নের কাজে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং এখানে কর্পোরেটর আছেন ভাস্কর বর্মা, ওনার সঙ্গে কথা বলে আমি কাজগুলি করব। ধন্যবাদ। CAA bill ni kebeng mungnot tui kosom salpalaikha TSF. CAA bill ni kebeng mungnot tui kosom salpalaikha TSF. Tini koktisal uttor gate borokha dumung funung laikha. থ্যাংক ইউ। আমরা TSF থেকে এবং নেশু রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আমরা জানি 2016 যে আমাদের ভারতের যে জনগণ বা সিটিজেনশিপের খিলাফে যে একটি বিল নিয়ে এসেছি, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, যা 2019-এর 11 ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পাস করে, সেদিকে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট করা হয়েছে। আমরা 2016 থেকে TSF এই বিলটাকে মানে না এবং মানছে না, এখন পর্যন্ত আমরা মানে না।
আমরা 2016 থেকে আমরা এই বিলের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করে আসছি। 2019-এর 8 জানুয়ারি আমাদের বিএসএফের উপরে গুলি করা হয়েছে মাধববাড়িতে। এর তারপরেও 2019-এর এই 11 ডিসেম্বর এই বিলটিকে রাজ্যসভায় পাস করা হয়েছে। আমাদের সেন্টিমেন্ট বা আমাদের যে আন্দোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে বহিরাগত যা ইলিগেল মাইগ্রেন্টস ভাবে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে যা সংখ্যালঘুরা আসবে তাদের সিটিজেনশিপ দেওয়ার জন্য যে ভারত সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সেই বিরুদ্ধে আমরা আজকে এখানে সেই আইন থেকে আমরা অপোজ করে আমরা ব্ল্যাক ডে হিসাবে আমরা মেনে নিয়েছি। এখানে আমরা টিএসএফ টাউন কমিটি হয়ে আমরা এখানে জরুরি। আপনার পরিচয়টা? আমি মহেশ্বর ত্রিপুরা টিএসএফ টাউন কমিটি প্রেসিডেন্ট। কক্তিশাল আগরতলা পশ্চিম থানা পুলিশनि चाइतकमाबाय रायदा चायाखे चुवाकनि बानिया खाई तंनाय আগরতলা नतुन नगर आमचाइनि गोबांखौ बिलाइति चुवाक रमखा पुलिस अशालो पश्चिम थानानि उसी जयंत कुमार दे सेकेंड उसी कृष्ण साधन जमातिया सब इन्सपेक्टर जीवन दास ते गुबुन नायमथां बेदेकनि शेंक्रा रंनि चाइतकमाबाय हुइजा कक्तमानि बिसिंति रायदा चायाखे चुवाकनि बानिया खाई तंनाय हिमांशु बनिकनि नगो बिलाइति चुवाकनो कारे देशी चुवाक रमखा 60,000 हाय रांमारिनि चुवाक रमखा पुलिस ते चुवाक नङै तंनाय खरकसिनि सिक्ला रंनो बरमखा कक्तमा थुमनाय रंनि बुस्काङो ककसाका त्रिपुरा हास्तेनो नेशा मुक्त खाइति साथानि पश्चिम थानानि पुलिसनि बुखाक्तै साकथारि सामुं खाइजाक दङ अमो हाइकेनो फाइनेन्सियेल रगबो खाइनो थांनाय अमो सिमिया ताबुंनि जराओ रायदा चायाखे चुवाकनि बानिया खाइ तंनाय रंनो बसाका रायदा चायाखे चुवाकनि बानिया खाइमानि याकादि हायाखे क्राक माजरा रोजाकनाय हिनि बसाका पश्चिम थानानि एसडीपीओ अजय कुमार दास ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई। আজকে পশ্চিম থানার ওসি সাহেব इंस्पेक्टर जयंत कुमार दे सेकेंड ओसी इंस्पेक्टर कृष्ण साधन जमातिया এনারা টিম নিয়ে একটা সাব ইন্সপেক্টর জীবন দাস পশ্চিম থানা একটা টিম নিয়ে আজকে নতুন বাজার যে নতুন নগর বাজার যে আছে ওখানে রেড করেছে। রেডের মধ্যে হিমাংশু ভৌমিক ওনার বাড়ি নতুন নগর বাজার, ওনার দোকান থেকে বেআইনিভাবে মজুদ প্রচুর পরিমাণে অ্যারাউন্ড 110 বটল ইংলিশ মদ আর 60 লিটার্স কান্ট্রি লিগার বাংলা মদ উদ্ধার করেছে। সঙ্গে এই 7 জন যারা ওখানে ইলিগালভাবে মদ্যপান করছিল তাদেরও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তো আপনারা যেরকম জানেন যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার যে পলিসি আছে জিরো টলারেন্স নেশানি, নেশার বিরুদ্ধে অভিযান আমাদের সদর সাব ডিভিশন 2 থানাতেই স্টেটাসে চলছে। এর মধ্যেই ওসি সাহেব নিজে পার্সোনালি রেডটা কন্ডাক্ট করেছে আর এতটা সিজ করতে পেরেছে। এটা চলতে থাকবে। এখন অনেকটা কন্ট্রোল এসেছে, তাও যে দেখছেন তাও কোনো না কোনো জায়গায় আছে। তো আজকে এই নতুন নগর বাজারটা ভালোভাবে মানে কম্প্রেসিভলি সার্চ করা হয়েছে। তো আমরা এই যার হিমাংশু ভৌমিক যার পাওয়া গেছে তার মধ্যে আমরা প্রসিকিউশন রিপোর্ট পাঠাবো কোর্টের কাছে। তো এইটা এখনই চলতে থাকবে রেগুলার বেসিসে। আর আমরা এই থেকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি, লাস্ট ওয়ার্নিং, যে যারা এরকম কোনো অসাধু ব্যবসাতে আছে এখনও শুধরিয়ে যান, না তো যে স্ট্রিক্টেস্ট পসিবল অ্যাকশন আছে আমরা আইনের মধ্যে যেখানে যেখানে যা যা অ্যাকশন নেওয়া যায় আমরা স্ট্রিক্টলি নিব। তো আমরা চাই না যে কেউ লিগাল হ্যাসেলে করুক। তার জন্য আরেকটা লাস্ট ওয়ার্নিং হিসেবে দেবো যে আমরা কাউকেই ছাড়বো না, কোনো ছাড় নেই এর মধ্যে। গভর্নমেন্টের পলিসি একদম ক্লিয়ার যে নেশা মুক্ত করতেই হবে ত্রিপুরাকে, আর সেম পলিসিতে ত্রিপুরা পুলিশ চলছে। স্পেশালি ত্রিপুরা পশ্চিম থানা একদম ওসিস এর মধ্যে একদম লেগে পড়ে আছে। তো আশা করি আমাদের যে শহরের যে পরিবেশটা আছে ভালো হবে, আর যারা এইসব অসাধু কাজে আছে তারা অন্য ব্যবসায় যুক্ত হবে। বাজার মূল্য 60,000-এর মতো। না, মালিক পালিয়ে গেছে, বাট আমরা প্রসেকশন করবো আর আমরা সাবসিকুয়েন্টলি রেড করবো। विधानसभा चौंगबारिनि सिगां तेलियामुरा थाना पुलिसनि बुखाक्तै फ्लैग मार्च खालायजाखा। विधानसभा चौंगबारिनि सिगां तेलियामुरा थाना पुलिसनि फ्लैग मार्च खालायजाखा। चाकमाघाट आमचानि सिबि टीएसआर तै सीआरपीएफ जवान रकनो तुई थानसाके तेलियामुरा थानानि नायमथां रक फासाल हरो 10,000 नि सिबि 15,000 रांनि बिलाति चुवाक रमखा फिया केबनो फानो रमै मानलिया। तेलियामुरा थानानि खड़कनै एसआई सुकान्त दास तै रणब्रत घोष फ्लैग मार्च अघरि चाकमाघाट टीएसआर कैम्प बाय नांगजा गामजायो 10 नि सिबि 15,000 रांनि बिलाति चुवाक रमै मानखा।
আজ সন্ধ্যায় আমরা সিআরপিএফ 71 ব্যাটালিয়ন এবং টিএসআর এর জওয়ান নিয়ে আমরা যৌথ একটি ফ্ল্যাগ মার্চে যাই। তেলেমোড়া থানার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা আজকে ফ্ল্যাগ মার্চ করি এবং চাকমাঘাট এলাকায় ফ্ল্যাগ মার্চ করার কালীন আমরা একটি দোকানঘর থেকে বেশ কিছু পরিমাণ বিরতি মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হই এবং আগামী দিনেও আমাদের ফ্ল্যাগ মার্চ এবং এরকম মদ বিরোধী অভিযান জারি থাকবে। আনুমানিক 15 থেকে 20,000 টাকার বিরতি মদ আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। মদের মালিককে আমরা ধরতে পারিনি, কিন্তু বিভিন্ন এই ফ্ল্যাগ মার্চ দুটো চলাকালীন আমরা প্রায় 9 জনকে বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। Ambasha Nokolbari Amchayo Shak Hamjakai Manka Korokra Shiklini Mankathai. Ambasha Nokolbari Amchayo Shak Hamjakai Manka Koroksa Shiklini Mankathai. Ambasha Asham Agortola Lahar Kotonishimi. Bridgeford Tolao Ambasha Tharabai Nangjak Nokolbari Amchayo Koroksa Shinianuya Shiklini Shak Hamjake Mankathi Manka. Shaibanka Kurungsa Thayono Obishini August Talo Kongsha Cement Koplong Malkong. Balance Naragmania Ungai Hagorokalai Tanke. Patima Thayono Malkong Motonani Langmachoka. Malkong Tabukbo Arono Tonko. Tini Kokti Shalo A Thainino Shiklini Mankathi Manka. Patimuni Koktama Horke Patima Thayo Fai Shokpaika Hangor Police ni Super Ramesh Kumar Jadov. Bakakse Police ni Ajok Fang Okra Shumon Mojumdar. Ambasha Thanani OC Bishwajit Debormani Logi Forensic Team Tubuzakha. हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि इस एरिया में एक डेड बॉडी मिली है। अभी यहाँ के एसडीपीओ ने उसी ने और मैंने विजिट किया तो बर्न्ट बॉडी है। तो अभी देख रहे हैं, इनिशियली तो ये अननेचुरल डेथ ही लग रहा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम पड़ेगा कि मर्डर है या फिर सुसाइड किया है। और ये बॉडी का भी पूरा कॉर्डन करके इसको और कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंस वगैरह, और जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बता देंगे इसके बारे में। Tini Nikok to Masak Jorano, Shalburum Nikok to Mana update Manna Bagai, Kumpu YouTube, Facebook, Kerangimano Hamba.